بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ادارہ ایوننگ اسپیشل خاص کر جناب حاجی فضل رزاق بابو بھائی کی جانب سے آنے والے تمام مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے دوست آ رہے ہیں اور انتظامات کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام مراحل طے ہو جائیں گے۔ تو صرف جگہ کی تنگی ہے، لیکن دل ہمارے بڑے کشادہ ہیں، تو ہم نے کچھ سیٹنگ اس طرح رکھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پوری تقریب کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو جی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آج کی اس مختصر تقریب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جناب شیرشاہ کے ہمارے ایک دوست اور ہمارے وہاں کی ایک مسجد کے خطیب اور قاری صاحب، بہت پیاری شخصیتیں موجود ہیں۔ میری گزارش ہے قاری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس تقریب کی کارروائی کا آغاز کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ میری گزارش ہوگی کہ جو ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں ان کو نشستوں پہ بٹھائیں اور ایڈجسٹ کریں ان کو، تو پھر باری باری جو ہے یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ تو حسب سابق جی الحمدللہ چند نعتیہ کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ شعر ماخوذ ہیں، جو اس میں سے کچھ جو ہے معروف ہیں اور کچھ غیر معروف ہیں، پیش کرتا ہوں تاکہ نعت کا حق بھی ادا ہو جائے آج کی محفل میں۔ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں تمام جو بھی مہمان موجود ہیں انتہائی واجب الاحترام ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ میں چاہوں گا کہ ان کے ابتدائی کلمات سے اور دعا سے ہم آج کی اس تقریب کا آغاز کریں، اور اس کے بعد پھر کیک کٹنگ اور فوٹو سیشن وغیرہ کو جو لوازمات ہیں دنیاوی لوازمات، وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو میں اپنے نہایت واجب الاحترام جمعیت علماء اسلام کے انتہائی متحرک رہنما، کہ میں جب سے یہ نوجوان جو بھائیوں کی طرح بھی ہیں بھتیجوں کی طرح بھی ہیں الحمدللہ متحرک ہیں، تو انہوں نے اپنی پارٹی کی سطح پر خاص کر دینی خدمات کے حوالے سے کما حقہ خدمات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور بڑا متحرک کیا، اور خاص کر ان کی جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج آپ کی صحافیوں کی اس تقریب میں یہ جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں قاری عثمان کے صاحبزادے جناب عظیم اللہ عثمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور ابتدائی کلمات اور دعا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم کریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے احباب اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد جو آج یہاں اس تقریب میں شریک ہیں، سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل کے روح رواں محترم جناب حاجی فضل رزاق بابو صاحب، جناب شہزاد بٹ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج ایوننگ اسپیشل کے نام سے جو صحافتی دنیا کے اندر ان حضرات نے جو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، تو آج اس سفر کو 42 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور اس موقع پر ان حضرات نے اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث مبارکہ، میں مختصراً اس پر بات کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر جو میرا جناب فضل رزاق بابو صاحب، شہزاد بٹ صاحب اور ان حضرات کے متعلقین سے جو میرا رشتہ ہے، تعلق ہے، تو میں کم از کم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں نے اپنی کمزور اور گناہگار آنکھوں سے ان لوگوں کے چہروں پر اللہ کا ڈر دیکھا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا حاصل ہو جانا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت انہیں اسی طرح ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اور یقیناً آپ حضرات جانتے ہیں جناب فضل رزاق بابو صاحب، شہزاد بٹ صاحب، ان کی صحافتی خدمات ایک طرف، سوشل مینجمنٹ ہو یا سوشل ویلفیئر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان حضرات نے اس میدان کے اندر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ اور یقیناً یہ اس حدیث کے مصداق بنے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ تو ہم اس موقع پر دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اس ادارے کو دامے درم سخن آباد رکھے، ان کی تمام مساعی کو، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم ان کو اپنے ہر قسم کے، اپنی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق اپنے ہر قسم کے تعاون اور محبت کا یقین دلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام حضرات کو اور آپ جو تمام احباب جو تشریف لائے ہیں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے، اور ہم سب کے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائے۔ جو کہا، جو آپ نے سنا، اللہ اس پر عمل کرنے اور اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سردار ممتاز عباسی صاحب کی ماشاءاللہ معروف صحافی رہنما ہے اور بڑی خدمات ہیں ان کی۔ یہ جو ہے کبھی کبھار اور ہمارے بڑے دیرینہ دوست ہیں، خاص کر تو بڑے دیرینہ دوست ہیں۔ مائک بھی ہاتھ میں آ گیا۔ رضا صاحب، ایوننگ اسپیشل کی سالگرہ کے موقع پہ حاجی صاحب کی۔ جی بہت شکریہ محترم شہزاد بٹ صاحب۔ آج کے اس دور میں پرنٹ میڈیا کے سانس کو زندہ رکھنا کسی عبادت سے کم نہیں۔ میں خود بھی پرنٹ میڈیا کا اس وقت سے ہوں جب نوائی وقت جنگ اور ایک آدر اخبار راولپنڈی میں ہوا کرتی تھی، اور آج بھی پرنٹ میڈیا کو چلا رہے ہیں۔ میں اس اخبار کے بہو بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جتنی اخبار کی عمر ہے اتنی ان کی بھی عمر ہے۔ ان کا بھی برتھ ڈے آج ہی ہونا چاہیے اور اخبار کا بھی۔ مگر جو صحافتی کلمات ہیں وہ یہ ہیں کہ بابو بھائی آپ کو دیکھ کر یہ اس آفس میں آ کے بات میرا کبھی طرح امتیاز نہیں رہا۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کا میں صدر ہوں۔ دنیا کے 300 سے زائد ممالک میں ہماری تنظیم ہے اور پاکستان کی عالمی نمائندہ تنظیم ہے۔
मैं दावे से कहता हूँ कि आज के दौर में इबादत से कम नहीं है ये प्रिंट मीडिया को संभाला देना। प्रिंट मीडिया की तरफ हुकूमत ने भी पूरी आंखें बंद करके रख दी हैं और इदारों ने भी, और उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स ने भी, इश्तिहार वालों ने भी। उसकी वजह यह कि हर शख्स के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और विद इन नो टाइम्स उस पर जाता है। मगर ये याद रखें कि प्रिंट मीडिया की अफादियत को कोई माई का लाल ख़त्म नहीं कर सकता। इसका एक एक लफ्ज़ तारीख का हिस्सा बनता है, इसका एक एक लफ्ज़ तारीख बन जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का एक लफ्ज़ अभी बच्चा मैं देखूंगा अगले लम्हे उसको भूल जाएंगे, और ये बार बार देखेंगे आप। आज भी हमारी सुबह जब कटिंग जाती हैं, इदारों की तरफ जाती हैं, तो फ़ौरन फ़ोन आते हैं कि हुज़ूर कुछ करम कर दिया करें, कुछ नजर करम कर दिया करें। आज भी शहजाद भट्ट की जो हफ्तरोदा जिस वक्त निकलता है तो शेरशाह के गली कोनों में वहाँ जब चरसी, शराबी, हीरोइन ची कब्जा ग्रुपों के खिलाफ लिखा होता है तो 10 दफ़ा CPO, RPO और DPO पढ़ते हैं, और उसी को जब हम चैनल्स पे देते हैं, बिपर देते हैं, तो विद इन नो टाइम्स उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और इवनिंग स्पेशल के साथ इंशाल्लाह हमारा इदारा हम शाना बशाना है हर लम्हा इंशाल्लाह। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पूरे पाकिस्तान को। आपने रिंग टोन्स पे भी देखा होगा कि ये 27 के हवाले से जो बात चल रही है। साजिद भाई अपना भी दो, साजिद है आपके वाला है? हाँ जी बाबू भाई वजो जी, बहुत शुक्रिया। आज 27 अक्टूबर, आज से 1947 को 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय जारियत ने 8 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में छोड़ के मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किया। उससे पहले 19 जुलाई 1947 को पत्थर मस्जिद में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगता और करारदाद पेश होती है। जब ये करारदाद पेश होती है तो भारत इस तरह से आग बगोला हो गया कि उसने गुजरात रियासत और मकबूजा कश्मीर पे यकमुश्त हमला किया, और कश्मीर जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, आज 14 अगस्त को कश्मीर में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगता है, और 14 अगस्त का दिन भी मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत के खिलाफ दिन बनाया जाता है। आज हम उस दोराए पे खड़े हैं कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने 8 लाख फौज छोड़ के कश्मीर पे जो गाबसाना कब्जा किया, उसके खिलाफ आज पूरी दुनिया में एहतजाज है। मैं इवनिंग स्पेशल के ऑफिस से, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर की हैसियत से, इस दिन की मुनासबत से मैं भारतीय जारियत की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि 5 जनवरी 1949 की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाए। हम जो बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। हम जो मुतालबा करते हैं कि कश्मीर को आप जिनको दहशतगर्द कहते हैं, नहीं, वो हकीकत में मुजाहिदीन है, वो अपना हक मांग रहे हैं। 1.25 करोड़ इंसानों के उस शहर में लाखों बेवाएं हो चुकी हैं, यतीम हो चुके हैं, माओं के बेटे उनके सामने कत्ल किए गए हैं। और मैं आज मैं बावर करवा देना चाहता हूँ 1985 का एक वाकया कि आंखों में आंसू और रूंगटे खड़े हो जाते हैं जब एक बहन की लाश दरियाए जेलम से मिलती है, और उस बहन के लाश के जिस्म के साथ मौन के कागज में लिपटा हुआ एक खत मिलता है, और उस खत पे क्या लिखा होता है कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मैं अपनी इज्जत बचा के जान नहीं बचा सकी और पाकिस्तान में दाखिल हुई हूँ और दरियाए जेलम के जरिए छलांग लगा रही हूँ। मेरा ईमान गवाही देगा कि मैं पाकिस्तान की तरफ जाऊंगी। जब वो खत खुलता है तो पाकिस्तान में उस वक्त फौजी हुकूमत थी, मगर उस वक्त आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मर्ज वजूद में आई और वहां से लोगों को यहाँ मंगवाया गया, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को, और उस वक्त से ये तहरीक आज़ादी कश्मीर जारी है। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, चाहे वो PTI हो, मुस्लिम लीग हो, कोई जीम लीग हो, काफ लीग हो, हम जर्नलिस्टों की कोई पार्टी नहीं होती, हमारी सब पार्टियां बराबर हैं, जो देखते हैं वो लिखते हैं। सब ने उसको अपनी दुकान का हिस्सा बनाया, और वो आज़ाद कश्मीर जिसको मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान ने लाठी और कलाड़ी से, नीला भट्ट से गोली चला के आज़ाद करवाया था, आज वो हुक्मरानों की अयाशी का अड्डा है। मैं बाआवाज़ बुलंद कहता हूँ कि वो हुक्मरानों की अयाशी का अड्डा है, इसलिए कि कश्मीर लिबरेशन सेल शहजाद भट्ट, पता है आपको कहाँ पे है? किसी को नहीं पता। करोड़ों रुपए की फंडिंग कश्मीर लिबरेशन सेल के प्लेटफॉर्म से कश्मीर की आज़ादी के लिए हो रही है, और वो सियासी एडजस्टमेंट दे रहे हैं। शहजाद भट्ट के वालिद की कुर्बानियों को मुझे मालूम है। ये लोग माजरीन है ऑक्युपाइड कश्मीर के, यही वाज द नॉट बिलोंग टू आज़ाद कश्मीर, ये ऑक्युपाइड कश्मीर के माजरीन है। इनका वोट वैली में है, 6 सीटें हमारी वैली में है, 6 जम्मू में है,
اور آج یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک آزادی کشمیر کے بیسکلی محرک ہیں اور ان کے تھرو یہ کام لینا تھا۔ آج آپ کے دنیا بھر میں سفارت خانے موجود ہیں، کتنے سفارت خانے میں بابو بھائی آپ کے کشمیر ڈیسک قائم ہے؟ آج امریکہ میں جب آج بھارتی نریندر مودی تقریر کے لیے گیا اور دوسری طرف عمران خان تھے، ہماری عمران خان سے بات نہیں، ہم گووڈ پاکستان پرائم منسٹر پاکستان کی رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں، اور بھارتی وزیر اعظم کے سامنے وہاں انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل کا وفد پہلے بھیجا گیا، 3 دن اس نے ورک کیا اور لوگوں کو صرف یہ بتایا کہ کشمیر از اے ناٹ آف ایشو آف پارٹس، یہ ایشو ہے 1.25 کروڑ انسانوں کی زندگی اور موت کا، یہ ایشو ہے ایک خونی لکیر کا، یہ ایشو ہے ہمارے 1.25 کروڑ انسانوں کا، یہ ایشو ایک زمین کے ٹکڑے کا ہی نہیں، یہ زندگی اور موت کا ایشو ہے۔ یہ انڈیا اینڈ بٹوین پاکستان کے درمیان کوئی زمین کا تنازع نہیں، کوئی ندی نالے کا تنازع نہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ دہشت گرد تو یہ بھارت ہے جس نے اپنی ریاست میں اپنے ہی لوگوں کو قتل و غارت کر رہا ہے۔ انہوں نے جو ویڈیوز دکھائی کہ ہماری ماؤں کے قتل و عام دیکھو، بہنوں کی عصمت دری دیکھو، بھائیوں کی لاشیں دیکھو، شہداء کی لاشیں دکھائی، تو انٹرنیشنل میڈیا نے آ کے ایک لابی کی، اور جب عمران خان اس سٹیج پہ کیا تو پوری دنیا کے جو وہاں پہ اجلاس تھا وہ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا۔ وہ استقبال پاکستان کا استقبال تھا، وہ استقبال جرنلسٹوں کا استقبال تھا۔ آج جرنلسٹوں کو آپ کہتے ہو کہ یہ کوئی ٹکے ہوئے بکنے والے ہیں، میں ان پکوڑا جرنلسٹوں کو بھی آج بابو بھائی کی موجودگی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں شہزاد بھائی کہ خدا کی قسم جہاں ملتا ہے وہیں پکڑو اور خود احتساب کرو، ورکنگ جرنلسٹ کو سامنے لے کے آؤ۔ ہم لوگ اپنا کارڈ تک پاس نہیں رکھ سکتے، اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ ہم اپنا کارڈ پاس رکھنا جرم سمجھتے ہیں، صحافی کہنا جرم سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں 25 سال مجھے ہو گئے، 40 سال اس کو ہو گئے ہیں، آپ کو میرے سامنے تھے، آپ اس وقت بھی قلم ہاتھ میں لے کے پھرتے تھے جب چھوٹے سے بچے ہوتے تھے۔ تو آج ایوننگ اسپیشل کے موقع پہ ہم نے 2 باتیں کی ہیں، اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے۔ دعا گو ہے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ بابو بھائی شانہ بشان۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی میں انتہائی قابل احترام شخصیت، ہمارے دوست، کراچی کی معروف شخصیت، اور کراچی کی نہ صرف ماضی، مستقبل اور حال کا ایک بہت بڑا نام، اور خاص کر میں دیکھتا ہوں کہ رانا اشفاق رسول خان وہ شخصیت ہے الحمدللہ کہ جو آج بھی اس دور میں بھی کہ جن چیزوں کو ہم بھول گئے ہوئے ہیں، اپنے اکابرین کے بارے میں معلومات، بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے آسان انداز میں کرنی ہے، کیسے اس وقت معاشرے کو یہ بتانا ہے کہ یہ وطن عزیز ہم نے کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اس کے کیا مقاصد تھے، اور اس طرح کی مثبت سرگرمیوں کا ایک سلسلہ جو اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا نام ہمارے دوست، میں مشکور ہوں جناب رانا اشفاق رسول خان کا کہ تشریف لائے ہیں، اور جو میں ایک قدر مشترک کی بات کر رہا تھا اس میں ہم 3 سے اب 4 افراد شامل ہو گئے ہیں۔ رانا صاحب کا تعلق بھی شیرشاہ سے الحمدللہ بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے خاص کر، تو ان کا تعلق اور بڑی خدمات ہیں ان کی وہاں پہ، اور ابھی بھی ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا اسکول جو ہے الائٹ کے نام سے وہاں چلا رہے ہیں اور بچوں کو تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ رانا صاحب ایوننگ اسپیشل کی سالگرہ کے حوالے سے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بھی آپ کی بہت نالج ہے اور آپ بہت سے پروگرامات کرتے رہتے ہیں، مختلف تقریبات کرتے رہتے ہیں، تو اس دن کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم صحافت اور آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، تو سب سے بڑا جو گلا وہاں گھونٹا جا رہا ہے وہ آزادی اظہار رائے کا ہے کہ کوئی ویڈیو، کوئی پیغام باہر نہیں آپ سننے میں آ رہا ہے، جبکہ وہاں پہ ظلم و ستم کا سیلاب برپا کیا ہے۔ رانا اشفاق صاحب سے ملتمس ہوں کہ ایوننگ اسپیشل کے حوالے، سالگرہ کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے مختصر پھر ایک مرتبہ اس کے ایڈیٹر محترم جناب رزاق بابو صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ آج کی یہ تقریب منعقد کر کے انہوں نے صحافیوں کے دل جیت لیے اور انہیں اپنے قریب ترین کر لیا۔ پھر میں ایک مرتبہ اور بھی دوسرے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو اس سلسلے کے اندر انہوں نے یہ پارٹی جمائی ہے۔ سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، شیخ راجپوتانہ برادری کا جو ہے مرکزی وائس پریزیڈنٹ ہوں میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں آ کے، مجھے مدعو کیا ہوا۔ ان سے پہلے بھی میرے پروگرام میں جو ہے حاجی فضل رضا بابو صاحب سے میری ملاقات ہو چکی ہے، اور آج میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ اتنے دوست احباب یہاں مجھے ملے کہ میری خوشی انتہائی عروج کے اوپر ہے۔ اور خاص کر تحسین کمال صاحب کا، اسلم صاحب کا، انوار صاحب کا، عظمت صاحب کا، بہت سارے دوست ہیں یہ جن سے میرا
रफ़ाकत रही है। और इस प्रिंट मीडिया को सलाम है, ख़ास कर इवनिंग स्पेशल को, कि मैं ज़माना तालिब इल्मी से इस इवनिंग स्पेशल अखबार को मैं पढ़ रहा हूँ। और आज भी हमारे ऑफिस में इवनिंग स्पेशल की जब तक हम खबरें नहीं पढ़ते ना, हमें सुकून नहीं मिलता। तो मेरी दुआएं, इवनिंग स्पेशल पहले भी तेरा नाम था और इंशाअल्लाह तुम्हारा नाम रोज़े क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी सारी रहेगा। प्रिंट मीडिया का बादशाह इवनिंग स्पेशल, बड़े बड़े अखबारात प्रिंट मीडिया में आए जिनका आज नाम और निशान नहीं है, और ये इवनिंग स्पेशल है। इंशाअल्लाह मेरी दुआएं साथ है, और अल्लाह ताला हमेशा इसको ना शादाब व आबाद रखेगा। एक दफ़ा फिर हाजी फजल रबा बाबू साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ मुदो किया। मैं बहैसियत सोशल एक्टिविस्ट के इनके लिए हर काम के लिए हाजिर हूँ। हमारे भी जो भी प्रोग्राम होंगे आइंदा इंशाअल्लाह इवनिंग स्पेशल को हम तरजीह देंगे। इन अल्फाज के साथ आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इदारा आपके साथ है, आप किसी किस्म की भी जो हमारी खिदमत होगी हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। जो आज जो तकरीब रखी गई इसके हवाले से हम बात करेंगे, और दीगर जो आज के रहीम जनाब, ये 42 साल ग्रां कदर सहाफ़ती खिदमात के तकरीबन जो है एक बड़ा लंबा अरसा होता है जो हो गया 42 साल। ये इसी तरह से नहीं हो सका, ये एक बड़ी खिदमात हैं। इसमें तमाम हमारे सहाफ़ी ब्रादर और जो भी हैं हमारी जो टीम का हिस्सा है, ख़ास तौर पर फजल रज़ाक बाबू भाई, इनकी बड़ी खिदमात हैं। तो मैं जुड़वा देंगे। आज भी आप वो खबर पढ़ सकते हैं। अगर वो प्रिंट मीडिया में नहीं होती खबर तो आप उसको इस वक्त पढ़ने के और देखने के काबिल नहीं रहते। इसी तरह हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिंट मीडिया की वजह से मुस्बत रहती हैं। और प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा इदारा है जो इवनिंग स्पेशल 42 साल से काम कर रहा है। हमारे फजल रज़ाक बाबू साहब उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसी तरह वो मेहनत करते रहेंगे और कामयाबी और तरक्की करते रहेंगे। आमीन। जी इस वक्त हमारे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज की तकरीब के हवाले से मैं यही कहूँगा कि इवनिंग स्पेशल जो रोज़नामा मस्जिद के ज़ेर एहतमाम निकलता, आज इसको 42 साल मुकम्मल हुए, और इसके 42 साल मुकम्मल होने में बहुत लोगों की काविशें, बहुत लोगों की जिद्दोजहद शामिल है। और अब इसका इंतज़ाम जो है, इसका निज़ाम जो है फजल रज़ाक बाबू साहब ने संभाला हुआ है, और बड़े अहसन तरीके से वो उनको चला रहे हैं। और उनको उनकी टीम में महमूद हसन भाई हैं, और कोऑर्डिनेटर शहजाद भट्ट साहब हैं, जो ये नाम कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, महमूद भाई काफ़ी अरसे से फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले जिन लोगों ने जिद्दोजहद की, उनकी जिद्दोजहद को इन्होंने आगे बढ़ाया, और आप महसूस कर रहे होंगे जब से फजल बाबू साहब ने इसका इंतज़ाम संभाला तो अखबार में निखार आया। और शहजाद भट्ट, महमूद हसन, दीगर जो नई टीम है, उन सब की वजह से अखबार को चार चांद लगें। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें ऐसे ही तरक्की के सफ़र पर गामज़न रखे, और ये मेहनत करते रहेंगे, हक़ का साथ देते रहेंगे, मज़लूम आवाम की आवाज़ बनते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह बुलंदी का सफ़र जो है वो चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। हसीना तो अपनी जबीन से पूछ लो। जी भट्ट साहब, इवनिंग स्पेशल के 42 साल, आपका भी एक सहाफ़त से गहरा रिश्ता है। क्या देखते हैं, इस वक्त प्रिंट मीडिया का बड़ा फुकदान है और फुकदान में है, तो आप क्या देखते हैं आने वाले दौर में? देखें जी, अभी आज तो सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात को जो मुझे फिल्मा रहे हैं और जो यहाँ मेहमान की हैसियत से आए हैं, इवनिंग स्पेशल की 42वीं सालगिरह के मौके पर मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा दिल की गहराइयों से, और उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और हमें कवर कर रहे हैं और हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचाने की सही कर रहे हैं। देखें, प्रिंट मीडिया के हवाले से हमारे बहुत से दोस्तों ने गुफ्तगू की कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त प्रिंट मीडिया के लिए काम करना किसी भी हैसियत से इस वक्त माशरे में एक जहाद से कम नहीं है। वो लोग कि जो इस अबतर होते माशरे में सही सहाफ़त के असूलों के मुताबिक खिदमत के जज्बे के तहत सहाफ़त कर रहे हैं, और हक़ और सच की खबर जो है बिला किसी रुकावट के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो यकीनी तौर पर इस दौर में हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले हैं। और हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले हमेशा मसाइब का शिकार रहते हैं, मुसीबतों का शिकार रहते हैं। ख़ासकर आज की तकरीब में मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि इस दौर में कि जब प्रिंट मीडिया को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन आज इवनिंग स्पेशल के दफ्तर में लोगों का जम्मे गफ़ीर
तमाम सियासी मजहबी पार्टियों की, समाजी पार्टियों की नुमाइंदगी, बड़ी बड़ी शख्सियात की मौजूदगी, यहाँ आमद, किसी के हाथ में फूलों का तोहफ़ा, किसी के हाथ में यादगारी शील्ड्स का तोहफ़ा, इस बात की बहुत खुशी है कि हम ये समझते थे कि शायद प्रिंट मीडिया को नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन जो हकीकी लोग हैं, जो इस माशरे में एक मुसल्लिमा हैसियत रखते हैं, वो अब भी प्रिंट मीडिया के साथ हैं। उसका सबूत आज की ये तकरीब है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस तकरीब में जो दोस्त भी हमारे आए, हमारे साथ शामिल हुए, वो लायक सद सताइश और तहसीन हैं कि उन्होंने प्रिंट मीडिया की तरवीज के लिए हमारी मदद की, और आप लोग भी उसमें शामिल हैं। और इवनिंग स्पेशल के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब से रोज़नामा इवनिंग स्पेशल जो है हमारे सीनियर सहाफ़ी रहनुमा जनाब फ़ज़ल रज़ाक बाबू भाई की ज़ेर सरपरस्ती शाया हो रहा है और हम उसके साथ हैं, तो आप यकीनी तौर पर ये देखेंगे कि इवनिंग स्पेशल ने वो मुकाम मुआशरे में बनाया है कि जिसका वो मुस्तहिक है। आज वो लोग कि जो किसी वक्त इवनिंग स्पेशल को एक मखसूस हवाले से देखते थे, उनकी सोच तब्दील हुई है और उन्होंने कहा है कि वाकई इवनिंग स्पेशल जो है वो सहाफ़त में अपनी कारकर्दगी को नुमायाँ कर रहा है, हर तरह की ख़बरों को शाया कर रहा है, तस्दीक और तहकीक को मद्देनज़र रखता है। तो मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा तमाम अपने दोस्तों को इवनिंग स्पेशल के ख़ास कर जनाब हाजी फ़ज़ल रज़ाक बाबू भाई कि जिनकी सरबराही में ये कारवां जारी है, उन्हें मुबारकबाद पेश करूँगा और हमेशा उनके लिए दुआ करूँगा। जब से बाबू भाई के पास पर्चा है तो बड़ा पॉजिटिव पर्चा है और लोगों को जो है ना वो इत्मीनान है। जैसा कि पहले एक हड़ाहुड़ी होती थी इवनिंग स्पेशल के हवाले से और टीम भी सारी हड़ाहुड़ी थी, मैंने देखा, और बड़ा डिसिप्लिन, अभी भी डिसिप्लिन देखता हूँ मैं। लेकिन ये है कि कुछ अर्से पहले जब 1-1 लाख अखबार छपता था, 1.5 लाख अखबार छपता था, उस वक्त इतना डिसिप्लिन था कि एक दफ़ा मेरा यहाँ आना हुआ जब मैं रिपोर्टिंग नहीं करता था उससे पहले, तो मैंने ये देखा कि यार न्यूज़ एडिटर सामने बैठा है और उसके राउंड में ना रिपोर्टर बैठे हुए हैं, तो किसी की मजाल नहीं होती थी कि कोई एक्स्ट्रा कोई बात कर ले या कोई और ऐसी बात कह दे या कोई मेहमान आ जाए और वो फ्री हो जाए, मतलब काम के टाइम काम। तो यही वजह है कि आज 42 साल हो गए इस पर्चे को, बड़ा डिसिप्लिन रखा हुआ है, बहुत अच्छा पर्चा माशाल्लाह। और फिर एक मतलब फिर मैं सालगिरह के मौके पे जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ लोकल बॉडीज़ रिपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम मेम्बरान की तरफ से, और आपके तमाम मेम्बरान और तमाम रिपोर्टर्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ।